Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Pihak Orang Kaya Seri Kerdana Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Wal Dalam Negeri. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Yang Mulia Setiausaha Tetap, Yang Mulia Timbalan Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah Pegawai Kanan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Munir Asilin bin Haji Puting untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لهذا المجلس كافة عامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى
بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, Majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Jumaat 24 Safar 1443 Hijrah bersamaan dengan 1 Oktober 2021, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Kes tersebut ialah seorang lelaki berumur 88 tahun yang merupakan kes 7068. Punca kematian bagi kes ini masih dalam siasatan. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para solehin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada hari ini, sebanyak 210 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan. Dan ini membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 7,326 orang. Terdapat 49 tambahan kes-kes baru kepada 17 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 7 kluster baru yang telah dikesan yang membawa kepada jumlah kluster aktif sebanyak 125 kluster. Kluster-kluster ini ialah kluster 7110 yang mengandungi 21 kes, kluster 6602 yang mengandungi 3 kes, kluster 6597 4 kes, kluster 7068 8 kes, kluster 6839 8 kes, kluster Pasar Gadong mengandungi 2 kes, manakala 8 kes telah dikesan setakat ini berikutan operasi mass swabbing yang dijalankan di kawasan Bukit Beruang pada 29 September 2021. Sementara itu, terdapat 111 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 168 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 5,043 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,233 kes. Di kalangan kes-kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 1 kes masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 30 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Alhamdulillah, pada 30 September 2021 sehingga pagi tadi, Pusat Pengasingan Kebangsaan telah mencatatkan 2 kelahiran anak damit bagi 2 kes positif COVID-19. Kesemua ibu dan anak adalah dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,271 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal
dijalankan sejak Januari 2020 kepada 361,082 ujian. Di kesempatan ini, saya ingin ingatkan orang ramai untuk mematuhi segala arahan yang telah dikeluarkan bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak keluar rumah tanpa tujuan yang penting dan jika perlu keluar rumah untuk tidak pergi ke tempat-tempat sesak serta mengamalkan penjarakan sosial. Di samping itu juga untuk sentiasa mengamalkan langkah-langkah keselamatan diri seperti memakai sungkup muka, membersihkan tangan dan etika bersin dan batuk yang betul. Di samping itu juga, Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Antarabangsa Warga Emas yang ke-31. Kesaksamaan digital untuk semua peringkat umur. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Majlis yang hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dur Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Jabatan Perdana Menteri adalah dengan ini memaklumkan bahawa langkah-langkah pengawalan yang telah diumumkan sebagaimana sidang media Kementerian Kesihatan pada 3 hari bulan September adalah dengan ini dilanjutkan selama 14 hari bermula pada hari Isnin 4 hari bulan Oktober 2021 sehingga hari Ahad 17 hari bulan Oktober 2021. Dalam tempoh 2 minggu ini, beberapa strategi tambahan akan juga dilaksanakan seperti agensi-agensi penguatkuasaan akan mempertingkatkan pengawasan ataupun surveillance dan aktiviti penguatkuasaan ataupun enforcement agar orang ramai terus bekerjasama dalam mematuhi arahan-arahan sekatan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Orang ramai adalah disarankan dan diperlukan untuk berada di tempat tinggal masing-masing pada setiap malam daripada jam 8 malam hingga 4 pagi. Ini adalah untuk mengurangkan pergerakan serta risiko penularan jangkitan COVID-19. Pengecualian hanya diberikan atas urusan-urusan kecemasan dan mendesak atau menjalankan kerja sebagai petugas kritikal ataupun critical frontline workers sahaja. Sebagai tambahan kepada usaha yang sedang dan telah dilaksanakan, kerjasama di kalangan penghulu dan ketua kampung adalah diharapkan untuk sama-sama memantau penduduk setempat terus mematuhi segala arahan-arahan bagi mengawal penularan COVID-19, mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dengan penjarakan fizikal dan tidak mengadakan majlis-majlis keramaian. Talian hotline di Pusat Koordinasi Kebangsaan memenangi COVID-19 ataupun N3C yang beroperasi selama 24 jam setiap hari dan disediakan bagi memudahkan orang awam melaporkan sebarang insiden yang didapati melanggar sebarang peraturan ataupun SOP kepada pihak berkuasa. Berikut adalah talian-talian hotline yang dapat dihubungi. 8176 148 8175 148 8166 148 8155 148. Langkah-langkah yang akan sama-sama kita usahakan selama 2 minggu ini akan dikenali sebagai operasi pulih.
Berikutan kenyataan Kementerian Kesihatan semasa sidang media sejak 7 hari bulan Ogos 2021 mengenai dengan langkah-langkah pengawalan yang diperketatkan semula disebabkan gelombang kedua COVID-19 di negara Brunei Darussalam, agensi-agensi kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan serta sukarelawan dan orang awam telah berganding bahu dalam usaha mengawal penularan wabak ini di negara kita. Walau bagaimanapun, jumlah kes positif jelasnya masih belum menurun. Dan pada masa yang sama, keadaan di pusat-pusat pengasingan semakin mencapai kapasiti yang maksimal, di mana pada masa ini penggunaan katil atau bed capacity adalah di tahap 78%. Berdasarkan statistik yang diperolehi dalam 2 bulan kebelakangan ini, didapati jumlah kes-kes positif di dalam gelombang kedua ini adalah seperti berikut. Kira-kira 75% belum menerima vaksinasi COVID-19. 17% baru menerima 1 dos vaksinasi COVID-19. Dan hanya 8% telah melengkapkan vaksinasi COVID-19. Mengikut statistik yang ada, kira-kira 1% pesakit akan mengalami kesan jangkitan yang teruk sehingga memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun dalam kategori 5. Setakat ini, tidak ada pesakit yang telah melengkapkan vaksinasi di dalam kategori 5. Daripada statistik berkenaan, ianya menunjukkan betapa pentingnya untuk mempercepatkan peningkatan perlindungan melalui vaksinasi. Usaha ini juga adalah penting bagi tidak membebankan sistem penjagaan kesihatan. Dalam tempoh beberapa minggu ini nanti, kerajaan akan mempertingkatkan usaha dalam memastikan 80% penduduk di negara Brunei Darussalam akan melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 sebelum penghujung tahun 2021. Ini merupakan satu usaha yang besar memandangkan tarikh sasaran awal bagi mencapai jumlah 80% tersebut adalah dalam bulan Mac 2022. InsyaAllah, negara Brunei Darussalam akan dapat mencapai sasaran yang disebutkan. Pada masa yang sama, Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia akan terus melaksanakan usaha-usaha bagi peralihan secara berfasar untuk negara kita keluar daripada keadaan pandemik. Kita akan berjaya melakukannya apabila semua daripada setiap lapisan masyarakat dan individu di negara ini berganding bahu, memberikan kerjasama dan sama-sama berusaha dalam membendung penularan jangkitan COVID-19. Dengan ini, ditekankan sekali lagi kepada orang ramai untuk tidak meninggalkan rumah, kecuali atas urusan-urusan kecemasan atau mustahak, dan bagi yang bekerja seboleh-bolehnya mempraktikkan work from home. InsyaAllah, sesudah jumlah kes-kes positif COVID-19 mula menurun, ianya akan dapat mengurangkan tekanan terhadap sistem penjagaan kesihatan negara kita dan dapat memberikan keutamaan dari segi sumbangan sumber tenaga disalurkan untuk menjayakan program vaksinasi di negara kita. Operasi pulih dengan strategi-strategi yang dilaksanakan adalah dihasratkan akan dapat mengawal risiko penyakit
yang disebabkan jangkitan COVID-19. Meringankan beban terhadap sistem penjagaan kesihatan negara. Dan lebih penting lagi, memulihkan kehidupan seharian pasca COVID-19 agar kembali kepada norma dan sekaligus memulihkan keadaan ekonomi negara yang telah terjejas disebabkan pandemik. Pemulihan negara adalah tanggungjawab kita bersama, di mana peranan orang awam merupakan faktor kritikal dalam menjayakan apa jua strategi kerajaan. Di atas kerjasama semua pihak, setentunya sangat-sangat dihargai. Kita hendaklah terus berdoa dan sama-sama berusaha di samping bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita terselamat daripada penyakit wabak COVID-19. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Dato'. Dan ini sesi sidang media mukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi audio sebelum ajukan soalan. Terima kasih. Kita memberi kesempatan kepada media. Saya ingin membuat tambahan kepada seruan yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua mengenai dengan operasi pulih ini, iaitu di mana Yang Berhormat menyebutkan mengenai dengan kerjasama di kalangan penghulu dan ketua kampung adalah diharapkan untuk sama-sama memantau penduduk-penduduk setempat, terus mematuhi segala arahan-arahan bagi mengawal penularan COVID-19, mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dengan penjarakan fizikal dan tidak mengadakan majlis-majlis keramaian, iaitu dalam memikul tanggungjawab bagi melaksanakan operasi pulih ini. Di dalam hubungan ini, saya ingin menyuruh kepada semua penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung di seluruh negara untuk dapat memberikan kerjasama yang padu dalam usaha kita untuk memantau keadaan di mukim-mukim dan kampung masing-masing dengan memastikan orang ramai berada dalam rumah masing-masing dari jam 8 malam hingga 4 pagi. Dan dalam hubungan ini, penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung akan dapat menggerakkan majlis perundingan mukim dan kampung, jawatan kuasa kejiranan kampung ataupun Biro Keselamatan Kampung untuk sama-sama bekerjasama memantau mukim dan kampung masing-masing bagi mencapai objektif kita untuk dalam operasi pulih ini. Saya yakin dan percaya kepada kewibawaan penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung serta ahli-ahli majlis perundingan mukim dan kampung dalam memikul tanggungjawab ini sebagaimana yang telah mereka tunjukkan semasa kita menghadapi gelombang kedua COVID-19 ini, iaitu dari bulan Ogos yang lalu hingga bulan September dan hari ini, mereka telah mengadakan pemeriksaan berterusan terhadap premis-premis perniagaan di kampung dan mukim masing-masing bagi sama-sama membantu yang premis-premis perniagaan ini mematuhi nasihat Kementerian Kesihatan, prosedur operasi standard SOP dan garis panduan pengawalan penularan wabak COVID-19.
Ini adalah tanggungjawab Ketani Bersama selaku rakyat dan penduduk negara ini, dan saya percaya menerusi institusi penghulu dan ketua kampung, kita akan dapat bersama-sama menjayakan operasi pulih ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saira dari Pelita Brunei. Soalan ditujukan kepada Yang Berhormat Menteri Al-Ehwal Dalam Negeri. Soalan pertama, beberapa perniagaan di tamu-tamu ada yang ditutup dan antara inisiatif yang dilaksanakan, para peniaga di tamu berkenaan boleh menjual barangan mereka secara dalam talian melalui agensi yang ada. Bagaimana sambutan para peniaga dan orang ramai terhadap inisiatif tersebut? Mohon pencerahan Yang Berhormat Pihin mengenainya. Inisiatif apa tadi? Secara dalam talian. Online. Terima kasih. Sebenarnya inisiatif untuk bisnes online ini telah pun Ketani laksanakan sejak tahun 2020 apabila Ketani menghadapi situasi COVID-19 mulai 9 Mac dulu. Dan sehinggalah membawa ke beberapa waktu kemudiannya. Jadi ada beberapa agensi-agensi yang bersedia untuk membantu. Kita ni ada agensi ataupun network online yang sudah ada pada masa ini. Di samping itu bagi peniaga-peniaga juga Ketani juga ada pembelian barang-barang local products yang diusahakan oleh syarikat Ghanim. Ini tidak mesti online, barangan itu akan ini banyaknya agricultural products, barang-barang pertanian, buah-buahan akan dikolek oleh syarikat ini dan mereka akan menjual kepada supermarket. Itu ada berbagai approach yang kita ni laksanakan. Jadi kalau ada hasrat diorang ni, mereka ni bolehlah menghubungi pegawai-pegawai daerah yang bisa boleh membantu mendapatkan hubungan kepada agensi-agensi yang melaksanakan. Soalan kedua, sejak berlakunya pandemik gelombang kedua, beberapa perkhidmatan telah terjejas dan ditutup buat sementara waktu. Dalam menyampaikan persoalan orang ramai mengenainya, adakah perancangan bagi urusan kad pengenalan, pasport, yakni bagi para pelajar keluar negara, surat beranak dan surat kematian untuk dilaksanakan secara dalam talian atau secara janji temu? Mohon pencerahan Yang Berhormat Pihin. Sejak Jabatan Immigration menjadi kluster pada 12 bulan, jadi jabatan itu telah pun ditutup. Akan tetapi bagi mereka yang memerlukan, kerana itu tidak ada perkhidmatan yang terus walk in untuk masuk ke ibu pejabat. Jadi perkhidmatan lain boleh dibuat secara menelpon. Dalam siaran akhbar yang dikeluarkan pada 12 hari bulan Ogos itu, ada memberikan talian, hubungan telefon, website dan email dan sebagainya untuk orang ramai berhubung. Jadi mereka yang memerlukan, sebenarnya perkhidmatan itu ditutup tetapi mereka yang memerlukan benar-benar akan dapat diberikan layanan. Mereka membuat appointment dan bagi perkhidmatan tertentu kita juga menyediakan drop box. Soalan terakhir, pemberian vaksinasi tidak hanya terhad kepada rakyat dan penduduk, tetapi juga kepada semua yang bermastautin di negara ini secara percuma. Dalam memastikan kesemua mendapat vaksinasi masing-masing,
adakah perancangan Jabatan Buruh untuk membuat satu centralized list warga asing yang sudah atau belum menerima vaksinasi, juga status kesihatan dan keberadaan mereka kini? Mohon pencerahan Yang Berhormat Pihen. Vaksinasi untuk pekerja-pekerja ini telah pun diaturkan ya di antara Kementerian Kesihatan dengan Kementerian Hal Dalam Negeri, khususnya Jabatan Buruh dan Immigration. Jadi kalau untuk warga asing, pekerja asing dan pekerja-pekerja juga, Jabatan Buruh akan membantu dari segi menghubungi syarikat-syarikat itu dan juga menentukan bilangan mereka yang akan hadir untuk vaksinasinya itu. Jadi untuk menyelaras, melicinkan lagi ya proses vaksinasi. InsyaAllah barangkali akan bermula pada hari Ahad. Terima kasih Yang Berhormat. Good afternoon, this is James from Bonnie Bulletin. Good afternoon, Yang Berhormat Pihin, Minister of Home Affairs, Yang Berhormat Datuk Minister of Health, Yang Berhormat Datuk Minister of Prime Minister Office and Second Minister of Finance and Economy. My first question is for Yang Berhormat Datuk Minister Prime Minister Office and Second Minister of Finance and Economy. With the new measure that you mentioned just now, what was the difference from the previous measure? Would this measure be a game changer in effectively control the COVID-19 outbreak? Thank you. As we can see, over the last 2 months, we have been trying to manage this, to contain this spread of COVID-19. And we have seen all the numbers over the last 2 months. And today, yet another 200 over cases. So the numbers stay high. And I think this was mentioned also a few weeks ago by Minister of Health. A few weeks ago, we actually predict the numbers to start to come down, but it hasn't actually come down. And so this is because people are still moving around and visiting friends and having parties and so on. And this is actually causing the curve continue to stay high. So what we need to do is to address this differently. So we cannot just rely on enforcement agencies, but of course we need to strengthen further the activities of the enforcement agency. But we need the public to kind of cooperate with us, to work together with us. So now today's announcement, we are reaching out to the public, and to try to see how we can cooperate and help us all together. Right. So on one hand, we are increasing the enforcement agency's activity, and we are now getting penghulu and ketua kampung to help us to see within their mukim and kampung to see if there is any activities that people are doing, gathering and so on. We create hotline for them to kind of call us. This is a 24 hours hotline, the 4 numbers that any people can call. And we also limit the movement between 8 to 4, because this is the time when we see a lot of people start to gather together, visiting each other during this time. So we try to limit these hours so that they don't go continue to do that. But of course, we allow the essential workers, people who need to go out and perform work for the society, for the good of society, then yes, they can continue to do that, but not just go out unnecessarily, Yeah. So all this is important for us to make sure that people reduce their movement. We try to keep this number low as much as possible, because our hospital system is now jammed up with 78% bed occupancy. So now if you look at the statistic over the last 2 months, 75% of the people who are in NIC are not vaccinated at all. 17% have 1 vaccination, and 8% two doses of vaccination.
So that's why if people are vaccinated, the chance of them actually get admitted to NIC is low. Right? At the same time, if you look at the critical stages of the people in NIC, none of those patients who have been vaccinated are in category 5. So if you have vaccination, you are actually safer. So the strategy for government is, of course, to try to vaccinate as many people as possible as quickly to reach this target of 80%. And now we have the tools to make it like a game changer, as you said, right? We have the vaccines. Unlike a couple of weeks ago, we were having problems with the vaccine supply. So now we have the vaccines that are in the papers you have seen. So we can make a difference now. And with the cooperation from the public, with the increase in surveillance and by the enforcement agency, right? So and by limiting the movement, especially between this 8 o'clock to 4 o'clock when people are active visiting each other in the past, we hope that we can bring that number down while we are able to keep that occupancy in NIC at a reasonable level so they don't jam up the healthcare system. And then giving this space for us to vaccinate the people as much as possible. So hopefully once we get through this critical time, we will be able to start, when seeing the number start to come down, and that's when we can start then look at how do we so-called de-escalate. But of course, this is still quite some time away, but we do have to plan for that. So we will hopefully be able to, give a bit more information, like, what we're trying to achieve, so that the public can help us and work together, and so that if we see we achieve our target, we all together will know what will be the next step, when the business will start to, come back, the economy will come back again, and so on. So I think this is a sort of a different approach, but we can make it different because we have the so-called tools to kind of make it happen. Thank you, Muhammad Datuk. My next question is for Muhammad Datuk, Minister of Home Affairs. As we understand that counter at Immigration Department remain closed, how many applicants for work pass or visa have been processed since the pandemic? Mengenai dengan visa, semasa wave kedua ini, sebanyak 796 visa telah pun dikeluarkan oleh immigration, dan ini adalah untuk perkhidmatan yang essentials, essential travel saja, bukan visa biasa yang lain. Any backlog of application? Backlog. Any backlog? There's no backlog because sebagaimana saya nyatakan tadi, pada masa ini visa hanya diberikan bagi essential travel saja, essentials. Jadi kategori-kategori lain tidak dikeluarkan. My second question is with numerous clusters being found in staff house and dormitory, is the Labour Department planning to introduce any measure to improve living condition of foreign workers? Sebenarnya foreign workers ini, kalau kita melihat dari segi tempat tinggal mereka di dalam Perintah Pekerjaan 2009 sudah ada provision di dalam clause 80,
yang menyatakan bahawa tiap-tiap majikan hendaklah menyediakan dan menyelenggarakan bagi pekerja mereka tempat tinggal yang bersih, mencukupi, sempurna, bekalan air dan semua ada disenaraikan di sana. Manakala bangunan mengikut bab 81 juga dimestikan dibina menurut peruntukan undang-undang yang diselenggarakan oleh agensi-agensi yang tertentu. Jadi dalam hubungan ini Jabatan Buruh dan juga Jabatan Immigration sejak beberapa tahun ini telah pun mengadakan pemeriksaan ataupun operasi, dan dari operasi itu dapat melihat operasi bersepadu ataupun bersendirian. Dan sejak akhir-akhir ini ada satu jawatankuasa telah ditubuhkan mengandungi beberapa agensi, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan dan Kementerian Kesihatan yang telah pun mengambil langkah untuk sama-sama melaksanakan apa yang digelar sebagai swab sweep. Dan dari operasi yang lepas ini, seramai 435 warga asing telah diswab dan 5 orang didapati positif. Jadi operasi macam ini adalah secara lebih proaktif untuk memastikan mereka ini tinggal dalam keadaan yang mengikut peraturan dan konform kepada kehendak-kehendak kriteria-kriteria oleh agensi-agensi, Kementerian Pembangunan, Kesihatan dan sebagainya. Itulah. My next question is about member of the public are concerned about what happened to our Islam may also happen to prison department. Can you share some of the SOP implemented in the prison department to stop the spread of COVID-19? Satu daripada langkah yang awal kita dibuat dulu semasa COVID-19 sejak bulan Mac ialah mengasingkan orang tahanan yang akan dibawa masuk ke pusat tahanan atau penjara. Jadi kita telah menjadikan penjara Jerudong sebagai tempat isolation dulu. Jadi mereka berada di sana, diswab selama 14 hari dan sekiranya clear sudah, barulah mereka ini dipindah ke penjara Maraburong. Jadi dengan cara itu langkah-langkah yang telah dibuat atas nasihat Kementerian Kesihatan ini, kita dapat membendung keadaan banduan-banduan di penjara Maraburong. Pada masa ini, langkah kita ni ialah untuk memastikan banduan-banduan kita ni mendapat vaccination. Dan demikian juga dengan wada-wada dan semua pekerja-pekerja di penjara. Jadi kalau banduan 89% sudah vaccinated. Dan mengenai dengan staff, wada dan semuanya itu 91%. Jadi dengan langkah itu kita hanya berharap akan dapat mengawal keadaan itu. Di samping juga kita ini mempraktikkan beberapa langkah-langkah pembendungan. Umpamanya kalau ada perbicaraan di mahkamah, ia dibuat secara video conference saja. Kita mempunyai kemudahan ini di penjara. Demikian juga kita mempunyai langkah-langkah untuk pelawat-pelawat daripada keluarga. Jadi banyak langkah-langkah telah dibuat di sana di samping yang dilaksanakan oleh kementerian-kementerian pada masa ini seperti work from home dan sebagainya.
Jadi kita berharap semua ini akan dapat membendung keadaan itulah. Terima kasih Yang Berhormat Pihin. My next question is for the Minister of Health. Just now you've shown one of the cluster. It's 21, it's quite a massive cluster. Can Datuk share some detail about that cluster? That's cluster 7110, 21 kes. Ini kluster rumah persendirian ni. Ini yang sangat mendukacitakan lah. Ini dari kampung, anda silap saya, Sungai Bunga. So, di sana, Tani tahu orang di sana, yang berkaitan dengan ni, diorang berkumpul-kumpul atau berjumpa-jumpahan. So, that's despite Tani punya nasihat, masih orang banyak buat macam ni. So, that's very, very disappointing. Next question is about we have seen departments stall limiting people from entering their premise to prevent overcrowding. However, many convenience shops do not apply such measure. What is Datuk comment on this? Okay, I think apa yang dibuat oleh department store tu sangat patut dicontohi lah, walaupun peniaga-peniaga kecil kepada kedai runcit. Dan sepatutnya diorang membuat macam tu pulang. Dan jika didapati kedai runcit itu penuh sesak, boleh disaman 5,000. So they better do follow the other department store lah. Datuk, today have visited the indoor stadium to take a closer look at the vaccination process today. How was the process? Alhamdulillah, di sini saya ingin menyatakan orang Ketani sangat peka dengan keadaan ini dan sangat prihatin juga dengan slot-slot yang ada. Slot hari ini disediakan dalam 2,000. Jadi dia dalam sehari sudah penuh slot tadi. Tapi sebelum hari ini ada orang meng-cancel juga. Tapi yang bagusnya dibagi tahunya, dihubunginya balik telefon itu sebabkan masalah-masalah tertentu orang dah dapat. So tani boleh mengisikan dengan orang lain. So ini sangat nyata ni menghargailah dorang punya kepekaan lah. So dorang faham orang lain pun mau. Jadi slot itu kalau dia digunakan sayang kan. So that's very encouraging. And agaknya siapa yang ada pagi ni mungkin prosesnya lambat pulang sedikit ni. Sebab dorang ni ada Bro Health. Jadi semua mesti melalui antigen test. And antigen test ni di sana ia kena grup dulu tu. Dan di sana dorang kena ajar, kena lihatkan video dulu. Atau sesuatu yang ambil masalah. Lihatkan macam mana membuat. Dan dorang membuat sendiri. Sebab ni tadi ngambil kesempatan juga untuk orang membiasakan budaya membuat antigen sendiri ni. So alhamdulillah sangat menggalakkan. Dan lepas satu, once dorang negatif, baru tak dibenarkan masuk balik macam biasa ke vaccination center tu. And dia pulang nampak bersasak di luar lah. But of course di dalam once you have to queue a bit. But it's much better than before. InsyaAllah mudah-mudahan inilah berjalan dengan baik. Walau bagaimanapun apa jua kelemahan itu akan diperbaiki lah. Today baru je hari pertama. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Pihin dan Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini.